नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण आज ये वीडियो रे आमे माने इंग्राजी नववर्ष 2026 प्रथम 3 मास यथा जानुआरी फेब्रुआरी एवं मार्च मास विषय रे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। गुरुंकर वक्र दृष्टिर प्रभाव विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। आपणकर कर्म क्षेत्र रे उन्नति हेबो कि आपणकर अवनति घटिबो। जदि गुरु आपणकर भल स्थिति रे थांती तेबे आपणको भल फल प्रदान करिवे आ जदि खराब स्थिति रे थांती तेबे खराब फल प्रभाव प्रदान करिवे। आपणकर स्वास्थ्य को नै करी एवं आपणकर भाग्य रे केते उन्नति होई परिबो। आपणकर संतान संतति को नै करी आपण चाकरी क्षेत्र रे व्यस्त भितर रहुतले आपण आपणकर परिवार को समय दे पारु नथिले आपणकर किछि ना किछि बा आपणक सहित कोन घटिबा पई जाउ अछि। मुख्यतः खास करी आपण जानिबा को पाइबे एई आसीबा को थिबा इंग्राजी नववर्ष 2026 रो प्रथम 3 मास जानुआरी फेब्रुआरी एवं मार्च मास एई 3 मासे आपणकर किपरि कटिबा को जाउ अछि। आपणकर जीवन रे कौन सबु घटना मान घटिबा को जाउछि कौन सबु घटिबो से विषय रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे एवं वीडियोर शेष रे मु उपाय मध्य आपन को कहिबी जहा द्वारा कि आपण सतर्कता अवलंबन करि पारले आपन को शुभ फल प्राप्ति हेबो। कारण आपणकर जेतिकी पॉजिटिव रही सेतिकी नेगेटिव मध्य रहुअछि। आमे आपणकर नेगेटिव विषय रे चर्चा करिबा एवं पॉजिटिव विषय रे चर्चा करिबा। एही डिसेंबर 3 परठारु गुरु बकरी हेबा पई जाउछंती बा हेई सारी छंती। आपणकर सप्तम भाव रे गुरु बकरी होई सारछंती तेणु करी आपणको सप्तम भावर फल प्राप्ति हेबो एवं षष्ठ गृहर गोटे घर पछकू आपणको फल प्राप्ति हेबो। तेणु खास करके 2026 जानुआरी आरंभ ही फेब्रुआरी मार्च एही 3 मास पर्यंत आपणको फल प्राप्ति हेबो एवं आपण सचेतन मध्य रहिबे। आपणको सप्तम गृहर फल निश्चिंत भाव में भल मिलवा को जाउअछि। पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन में कौनसी प्रकार समस्या लगी रही कौनसी प्रकार पारिवारिक तिक्तता मध्य थिला सेटा आपणकर सुधार आसीबो। आपणको गोटे घरर पछकू षष्ठ गृहर फल आपणको प्राप्ति हेबो एवं जो व्यक्ति विशेष माने विवाह करि नाहंती बा चाहुचंती विवाह करिबा पई बा तांकर बारंबार प्रस्ताव आसीबा सत्वे भांगी जाउछि ताहाले निश्चिंत भाव में एही 2026 जानुआरी रु मार्च मास मध्य कौनसी ना कौनसी प्रस्ताव आपणकर गृह को आसीबो एवं विवाह स्थिर मध्य होई पारे। षष्ठ गृहर फल कौन आपण जदि आपणकर स्टडी पई लोन अप्लाई करछंती बा कौनसी प्रकार लोन करबा को चाहंतिले जदि आपण पाई पारु नथिले आपणको लोन मिलिबार बा लोन नेबार आपणको सुजोग प्राप्ति हेउछि। जदि आपणकर कुंडली रे खराब स्थिति रे थिबे तेणु एठारे शत्रु आपणको हैरान करिवे। आपण एही 3 मास टिके सचेतन रहिबे निश्चय भाव रे एइटा आपणको पई नेगेटिव होई पारे। एठी आपण सचेतन रहिबा खास करकी आपणकर निजर सेमानक ठारू टिके बंचिकी रुहंतु। आपण हाते मापी चाखंडे चलंतु आपणको पई बेटर हेबो। तेबे बंधु माने आपण जदि पूर्वरु कौनसी स्वास्थ्य जनित समस्या रे पीड़ित थिले बा रोग रे पीड़ित थिले ताहले एठी आपणकर निजे हुअंतु किंबा रिलेशन रे हुअंतु किंबा आपणकर परिवार रे हुअंतु आपण बारंबार हॉस्पिटल चक्कर काटुथिले एठी आपण किछिटा रिलैक्स देखिबा पई मिलिबो एवं हॉस्पिटल लाइन रे जे कोनोसी व्यक्ति निजर कैरियर करूछंती तांको पई कैरियर रे एठारे उन्नति देखा जाउछि। जो व्यक्ति विशेष मानकर जातक रे खराब थिबो
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହଟି ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ କିପରି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ এই କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ବାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସପୋର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଉପରେ ଜାତକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହଟି ମାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମି ଜମା କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଭୂମି ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କିଣି ମିଶାଇବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଶମ ଗୃହଟି କୁଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ମାତୃଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସେହା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଖାସ୍ କରିକି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ରିକଭରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ନିଜେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁର ପରାଜୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବେଟର ରହିଛି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କାମରେ ନିଜେ ଲାଗିକରି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ କଥା କହି କାମ କରେଇ ଦେବେ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରିଲେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଆମ ଜୀବନର ବାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ କରିବି କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ର ଦକ୍ଷତା ରଖିବେ। ଆପଣ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେବା, କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଥକାପଣ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ।
ଆପଣଙ୍କର ବଦହଜମି ହେବା, ଛାତି ପୋଡ଼ିବା, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ବର୍ଷ ଏଭଳି ଲାଗିକି ରହିବ ଏହା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026 ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।